नज़रिया जी डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत है। कोरोना महामारी के मामलों को लैके कौमांतरी पद्धर ते जिहड़ियां वड्डी पद्धर ते वख-वख जिहड़ियां सरकारां हैगियां उन्हां वल्लों चिंता के प्रगटावे किए जा रहे हैं। आपां अपने भारत की अपने मुल्क की गल करांगे, अपने पंजाब की गल करांगे। केंद्र दे इहदे बारे की स्टैप्स लए जा रहे हैं, पंजाब की कर रहा है। सब तो वड्डे मामले जो आप गल करते हैं, कई बार पेंडू खेतर की गल होंदी है, इंडस्ट्री की गल करिए तो जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं तो रोज़गार की गल करते हैं, ढिड भरन की गल करते हैं, इंडस्ट्री की गल होंदी है। जो जान बचाउण की गल करते हैं तो हैल्थ सेंटर नाल जिहड़े जुड़े डॉक्टर नर्सिज पैरामैडिकल स्टाफ उन्हों की गल होंदी है। अज आप खास मेहमान इन्हां दोनों मुद्दों पर इंडस्ट्री तो मैडिकल लाइन के नाल जिहड़ियां कि जाणियां पछाणियां हस्तियां उन्होंने लिया। मेरी कहन तो मुराद है डॉक्टर जसपाल शर्मा PGI के दिल के रोगों के हैड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो साडे नाल लाइन पर जुड़ चुके हैं। साडे नाल दूजे मेहमान RS सचदेवा PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स के एडवाइज़र ने, सलाहकार ने, वो साडे नाल जुड़ चुके हैं। इन्हां दोनों मेहमानों के नाल इन्हां ही मुद्दों पर करांगे चर्चा। सचदेवा जी, डॉक्टर साहब, साडे चैनल पर आउण लई तुहाडा दोवां दा मेरे वालों, मेरी टीम वालों, मेरे दर्शकों वालों बहुत बहुत स्वागत है। जी आयां नूं जी, मेहरबानी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मैं तुहाडे कोलों लैण लग्या है। ਜਦੋਂ कि होर कोई दिनों तक डॉक्टर साहब होर कोई दिनों तक 3 मई नूं लॉकडाउन खुलदा नहीं खुलदा, उहदे बारे पूरा मुल्क जिहड़ा है बड़ी तीव्रता नाल इंतज़ार कर रहा है। प्रधानमंत्री की ऐलान करते हैं, सूबियां दीयां सरकारां की ऐलान करदियां। PGI नूं जिद्दां मैं कहना हुंदा कि रब की तरह देखते हैं PGI के डॉक्टर्स नूं। साडे दर्शक तुहाडे मूँहों ये जरूर सुनना चाहणगे ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ परिस्थिति वाल देश वध रहा है, कई तरह के शंके है, कई तरह के खदशे है, कई तरह के डर है कि 3 मई तो बाद की होवेगा। तुसी PGI की बहुत वड्डी प्रतिनिधिता कर रहे हो, किवें देखते हो कि हुण लॉकडाउन खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, जां किस नज़रिए तो ये सिस्टम अगे चलना चाहिए? डॉक्टर साहब, मैं तुहाडे कमेंट्स लाना चाहांगा। दुनिया भर च बैठे पंजाबी तुहानूं सुन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी सिद्धू साहब, मैं ये बारे कहना चाहूँगा कि ये सरकार ने बड़ा चंगा स्टैप लिया सीगा, जिहड़ा कि इन्होंने अगे कंट्रोल करके लॉकडाउन करके सारा 3 मई तक अगे किया। हुण जिद्दे CM साहब नाल सारिਆਂ ਦੀ मीटिंग हुई है, बेसिकली अगे सानूं इहदे वास्ते हुण जिहड़ा वर्ड है एक लॉकडाउन जिहड़ा बंदिਆਂ ਦੇ माइंड 'ਚ आ जाता लॉकडाउन, ਉਹ ਹੁਣ इंटैलीजेंट रिलैक्सेशन कर देना चाहिए कि बेसिकली जिद्दां कि है जोन दे हॉटस्पॉट हैगे है, रैड जोन है, ग्रीन जोन है, दूजियां हैगियां उन्हां नूं सानूं बड़े तरीके नाल उत्थे काम शुरू कराना चाहिए जिद्दां। पर ये डेफिनेटली जिहड़ियां कि पिंडां 'च है जिद्दां उत्थे रोजगारी मिले, दूजे काम होण, ताकि ये जिहड़ा दुनिया दा चक्कर है, चक्का है इकोनॉमी दा, वो भी हिलना शुरू हो जाए ते नाल जिहड़े बेचारे गरीब है उन्हां नूं भी होवे। असीं जिद्दां कि अपने PGI 'च इहनूं टैली OPD नाल टैली OPD करके जोड़े पेशेंट साढ़े फॉलोअप ते है उन्होंने असी एज OPD चलाई है ताकि उन्होंने फायदा होवे, फिर ताकि एमरजेंसी च भी होवे। इदां ही हरे डिपार्टमेंटां च इन्हां दा फायदा हो सकता है। बेसिकली वो वर्ड इंटैलीजेंट रिलैक्सेशन का एक जिहड़ा ना वो, क्योंकि सानू इहदे सिस्टम नाल चलना ही पैना, नहीं तो दूजे देशों का की हाल होया वो भी देखना पैना। जब तक वैक्सीन नहीं आती, दवाइयां नहीं आंदियां, जब तक सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ही विजिल रहने की लोड़ है। डॉक्टर साहब, तुसी रिलैक्सेशन शब्द बहुत ही वधिया इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन नूं लैके करोना महामारी नूं लैके जिहड़े आम लोग है उन्हां दे मनां 'च एक बहुत वड्डी दहशत है, परेशानी है। जिद्दां आपां कह रहे कि वड्डी पद्धर ते मनोविज्ञान के जिहड़े रोग भी वध रहे हैं, परेशानियां भी वध रही हैं, लड़ाई झगड़े घरां दे अंदर भी हो रहे हैं ते बाहर भी हो रहे हैं। तुहानूं लगदा है कि जिहड़ी रिलैक्सेशन हैगी है ये सानूं मजबूती वाल लैके जाएगी? जी, ये जिद्दां इंटैलीजेंट रिलैक्सेशन ये बेसिकली इन बिटवीन लॉजिक हुंदा, पर जिहड़ा इहदा इफैक्ट है ऑन द माइंड साइकोलॉजी वो इन्ना क वधिया कि सारे कहन यार कि इंटैलीजेंटली असीं हौली हौली जा रहे हैं रिलैक्सेशन वाल, ते नाल इहदियां काफ़ी जिहड़ियां प्रॉब्लम हैगियां सॉल्व हो जाणगियां। ओके सचदेवा जी, मैं तुहाडे कोलों सवाल लेना चाहांगा। जिद्दां मैडिकल लाइन की गल करते हैं
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਜਾਣਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਕੈਚ 22 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਬਬਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 5 ਕੇਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 7 ਮਿਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਹੋਰ ਕੇਸ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਵੇ। ਬਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਬਟ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਿਰਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਕੜਾਣੀ ਹੈ, ਗਲਵ ਪਾਏ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾਣ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਲਵ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕੈਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡੂ ਐਂਡ ਡੂ ਨੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਦੈਟ। ਓਕੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਜਰਾ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਛੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਈਨ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 90% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਕੇ। ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੱਡ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜੋ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 2% ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇ ਸੀਗੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ 95 to 98, ਬਟ ਜਿਹੜੇ 2% ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 1000 ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਜੀਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਮੋਰਲੀ ਅਪ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ,
ਮਾਸਕ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ 에ਅਰਬੋਰਨ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੜ ਕੇ ਫੋਮਾਈਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਪਲੱਸ ਅਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉੱਦਾਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ, ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, PCR ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ PGI ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਗੋਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਆਇਸੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਨ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲੇ ਵੇਸਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਢਿੱਲੇ ਤਾਂ ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਔਰੰਜ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਦੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈਏ ਕਿ ਆਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਓਕੇ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਬੋਲਡ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ 20% ਆਪਣੀ GDP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ 2 ਸਮਾਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੈਕੇਜ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, 170 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ RBI ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। MSME ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ MSME ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗਣਾ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ % ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ GST ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਨਾਲ ਦਿਓਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਲ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਓਗੇ ਜੀ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ EMPLOYE ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਰੂਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਿਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ, ਅਜੇ 6 ਦਿਨ ਇਹ ਪਏ ਨੇ, 21 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਓਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਚਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ, ਕੁਛ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਇਹ? ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਟ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕਮਰੇ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 14-15 ਦਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਰੂਰਲ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ, ਸਰਾਏ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀਗਨੇਟ ਪਲੇਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਿਟੈਕਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ, ਸਮਾਰਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ PGI ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ IIT ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ, ਈਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ PGI ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਮਿਊਨੋ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸਿੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਿਕ ਡੈਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 70% ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡਿਕ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 40% ਨਾਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਡਿਕ ਨਾਲ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ BMJ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਵੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦਈਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ICMR ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ, DCGI ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਿਊਟ ਕੋਰਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਾਰਡੀਓਜੈਨਿਕ ਵਿਦ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਗ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ARDS ਹੁੰਦਾ, ਫੇਲਿਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ COVID-1 ਸੀਗਾ, SARS-1 2015 'ਚ H1N1 ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ, ICMR ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਥੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਐਥੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, PGI 'ਚ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ECG ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਐਕਸਰੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਪਲੱਸ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਥ ਲੈਬ 'ਚ ਵੈਸਲ ਅਟੈਕ ਦੇ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਟੂਗੈਦਰ ਪਲਮਨੋਲੋਜਿਸਟ, ਇੰਟਰਨਿਸਟ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 0.1% ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਡੈਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿੱਦਾਂ CSIO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੇਸ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫੇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਪਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਲੋ ਕਾਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ, ਚਾਹੇ 98% ਹੈ, 2% ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਇਨ ਏ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਏ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ PGI ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਲਿਡ ਸਟੈਪ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। PGI ਨੇ ਇਮਿਊਨੋ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਮਿਊਨੋਵੈਕ। ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ 10% ਲਾਭ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਡਿਕ ਸ਼ੌਕ 'ਚ, ਕਾਰਡੀਓਨਿਕ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਈਵਨ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਈਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦਸੀਆਂ 2007 ਔਨਵਰਡਸ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਰਡੀਓਨਿਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੰਟਰਾ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਜੇ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਔਨ ਟੇਬਲ ਕੰਸੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਚਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਾਸ 1 ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਗਲਿਆਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਆਏਗੀ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਜਹਾਨ ਵੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗ੍ਰਿਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਹਾਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ। ਜੀ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੰਗੇ ਆਏ ਸੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 2-3 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਏਗਾ ਸਤਯੁਗ ਆਉਣਾ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵੀਅਰ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸੇਵੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਜੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਸੋ ਇਹ ਅਨਦਰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨੋਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੀਫਰੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਕਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਵਿਲੇਜਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਲੱਸ ਇੱਦਾਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸੋਸ਼ਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਮਥਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੇਬਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਮਥਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਟਰੋਂਗ ਮਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਘਟੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਘਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ
ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਆ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ 55 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਖਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਲੱਡ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਲੱਡ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿਵਾਸਟੇਟਡ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ PGI, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਖੜੇ ਡੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ 7 ਘਟਾ ਦਿਓ, 7 ਫੁੱਟ ਬਸ, 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਸਟੇਜ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਲਈਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ IIT ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਡੈਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਰ ਲਓ। 2008 ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਬ੍ਰੇਨ ਸਿਗਨਲ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਨਰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, OPD ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਾ ਦੇ ਰਹੀ ਦੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੇਕਾਂ ਬਣ ਜਾਣ 20, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੇਕਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਕੰਜਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੇਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਲੇਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦੋ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਟ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਚਦੇਵਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸ਼ਪਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਸ਼ਪਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਨਵਤਾ ਵੀ ਬਚੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।